Good morning. Today we are discussing the National Cooperative Union of India. In the last class, we already learned the Circle Cooperative Union as well as the State Cooperative Union as per the provisions of the Kerala Cooperative Societies Act 1969. The section 88 of the KCS Act related with the constitution and functioning of the Circle Cooperative Union in Taluk level, and Section 89 of the Kerala Cooperative Societies Act deals with the provisions regarding the constitution and the functioning of the state cooperative union and the state. And in the national level, the National Cooperative Union of India acts as an apex organization representing the development of the cooperative movement in the country. The National Cooperative Union of India is an apex organization for the entire development of the cooperative movement in the country, and it was established in the year 1924, and in the year 1961 it was and during 1924 it was organized as All India Cooperative Institute Association and was reorganized as Indian Cooperative Union through the merger of Indian Provincial Cooperative Bank Association with the All India Cooperative Institute Association, and later in 1961 as the National Cooperative Union of India. That is related with the history of the organization of this apex organization, and we have to remember here that it was established in the year 1924, and it acts as an apex organization representing the entire development of the cooperatives movement in the country. And let's next move on to the what are objectives of the National Cooperative Union of India. First one, it expresses opinion on matters of cooperative policy and acts as the accredited representatives of the Indian cooperative movement in the national and international space. അതായത് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയാണെന്ത് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് India, and it expresses its opinion on various matters related to cooperative policy. And the second one, the Ncui organizes cooperative education and training programs and popularize the principles and practices of cooperation. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനാണ് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. താലൂക്ക് ലെവലിൽ ആസ് പെർ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ദീസ് programs were coordinated by the Circle Cooperative Union. And in the national level, these policies regarding the cooperative education and training programs and various programs to popularize the principles and practices of the corporations were undertaken by the National Cooperative Union of India. And third one, organize, conducts, collaborate and assist in carrying out research and analysis of the cooperative problems and formulate project for cooperative development. That means under the auspices of the National Cooperative Union of India, then under cooperative education field projects, number of cooperative education field projects were undertaken by the National Cooperative Union of India in the field of the cooperative development. And fourth one, arranges for the production and publications of the literature and audiovisual aids including films, film strips on cooperation and allied subject. That means as a part of the development of the cooperatives or in order to spread the cooperative propaganda and principles of cooperations, the National Cooperative Union of India produces and publishes the various literatures and audiovisual aids, films, film strips. Then such a type of the activities were undertaken, okay, as a part of then development of the cooperatives and as well as the in order to spread the cooperative educations and to make awareness on cooperations, okay. And the next one, convenes and hold the National Cooperative Congress, cooperative seminar, meeting, conferences, exhibitions, etc. Then all these are led as a part of the spreading cooperative educations and to make aware about the need and importance of the corporations and to spread the principles of corporations. The National Cooperative Union of India convenes the Cooperative Congress and cooperative seminars, workshops, symposiums, conferences, exhibitions, etc.
And next one, select delegates, representatives and observers on behalf of the union for participation in international, national and state conferences. National level, international level, state level നടക്കുന്ന വേരിയസ് കോൺഫറൻസസിന് എന്ത് ചെയ്യുക, റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന്, ഡെലിഗേറ്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അയക്കുന്നു. 7th one, promotes international marketing on cooperatives to cooperative basis by documenting necessary informations and act as a nodal agency for the benefit of Indian cooperative movement. Then that means it assists in the international marketing regarding the various cooperative and for the development of the cooperative marketing societies in the international level. And finally, provide consultancy services to the various cooperative institutions, the national and then various institutions in the state, apex institutions in the state level and as well as the national level institutions are there. Then it provides various consultancy services and assistance to cooperative institutions. These are the various objectives of the National Cooperative Union of India. Next, move on to the functions of the National Cooperative Union of India, NCUI. നമുക്കറിയാം പല വർഷങ്ങളിലും NCUIൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ലെവലിലാണ് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ 7 പാർട്ടായിട്ട് 7 ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ട് അല്ല NCUIൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ 7 പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്കതിന് ക്ലാസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതിലെ ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയുന്നത് നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ NCCE, then cooperative education field project, then national council for cooperative training NCCT, then cooperative congress, publicity and public relations programs, then publications and international cooperative relations. Okay, as we know that the membership of the NCUI is broad based, comprising of the cooperative institutions at a national level, state level and multi-state cooperative societies representing all sectors of the Indian cooperative movement. നമുക്കറിയാം ഏതാണ് NCUIയുടെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാഷണൽ ലെവൽ, അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ, മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിന് അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ NCUIയുടെ മെമ്പേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്. അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ദർ ആർ 242 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിച്ച് ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി NCUI. 242 നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് NCUIയുടെ മെമ്പേഴ്സാണ്. ആൻഡ് ദ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഓഫ് ദി NCUI വെസ്റ്റ് ഇൻ ദി ജനറൽ ബോഡി which meet once in every year and decides the policies and programs for the cooperative development. അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി നമുക്കറിയാം ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയാണ്, ജനറൽ ബോഡിയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റേത്. അത് വൺസ് ഇൻ ആൻ ഇയർ മീറ്റ് ചെയ്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് പോളിസീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിനെ എലക്ട് ചെയ്യും. ജനറൽ ബോഡി ഒരു ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിനെ എലക്ട് ചെയ്യും. അത് നമുക്കറിയാം ഗവേണിംഗ് ബോഡിയുടെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് 5 years ആണ് എൻ്റെ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയുടെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ ഗവേണിംഗ് ബോഡി എല്ലാ മീറ്റ് വൺസ് ഇൻ എവറി ക്വാർട്ടർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ത്രൂ ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് അതർ ഫങ്ഷണൽ കമ്മിറ്റി. എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഗവേണിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓരോ 3 മാസം കൂടുമ്പോഴും മീറ്റിംഗ് കൂടി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും അതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റീനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അത് മറ്റ് ഫങ്ഷണൽ കമ്മിറ്റീസിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ക്രോഡീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം, ഓരോ കേസ് എടുക്കുക. അതിൽ നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫംഗ്ഷനിങ് അണ്ടർ ദി ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് India, and the name itself indicates that the National Center for Cooperative Education, the main aim of this institution is to provide education on cooperation, and it undertakes various education programs, diploma program in cooperative education and development, provide general inputs as well as the leadership development programs and some orientation courses as well as refresher courses are undertaken for the development of the refresher cooperative educations. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യലാണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യലാണ് ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുന്നത്, നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻസ്. ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസ്, ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം, ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് പ്രോഗ്രാം, റിഫ്രഷർ പ്രോഗ്രാംസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ്
പ്രോഗ്രാംസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസുകൾ ദെൻ NCCE കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമതായ കേസ് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡ് പ്രോജക്റ്റ്. അതായത് there are 43 cooperative education field projects all over the country located in relatively backward state and area were undertaken by the NCCU. അതായത് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് NCCUI 43ഓളം പ്രൊജക്റ്റുകൾ, അതായത് എന്ത് ചെയ്യുക, ബാക്ക്വേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് റിസർച്ച് പ്രൊജക്റ്റുകൾ അണ്ടർടേക്കൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് 4 projects എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദ വുമൻസ് ആർ ഓപ്പറേഷണൽ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കർണാടക, ഒറീസ, മധ്യപ്രദേശ് ആൻഡ് മണിപ്പൂർ. ഈ 4 സ്റ്റേറ്റിലായിട്ട് 4 സ്പെഷ്യൽ പ്രൊജക്റ്റുകളും വുമൺ പ്രൊജക്റ്റുകളും അണ്ടർടേക്കൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് നാഷണൽ ഏജൻസികളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസികളുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് പ്രൊജക്റ്റുകളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ NCUI കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഈ മൂന്നാമത്തെ കേസ് പറയുന്നത് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ്. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുക, ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ. നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ഇസ് ദി ഓൺലി കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ടു strengthen the capacity or the human development or research development of the cooperatives. Okay, cooperative സെക്ടറിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസിയാണ് എന്ത് പറയുക, നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ്, അല്ലേ? ഫങ്ഷനിങ് അണ്ടർ ദി ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതിൽ ഇത് 3 ടയർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് നമുക്കറിയാം നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള വൈകുന്തമെത്ത, അല്ലെ, വാമിനികോം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വൈകുന്തമെത്ത നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്, പൂനെയിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 5 റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 14 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ICM ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ. അതുപോലെ തന്നെ 107 ജൂനിയർ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി കൺട്രി. അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ വഴി നാഷണൽ ലെവലിൽ, അതുപോലെ തന്നെ റീജിയണൽ ലെവലിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ICM, അല്ല, വി നോ ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനിങ് ഇൻ അവർ കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് അറ്റ് മയിൽ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മയിൽ എന്ന് നമുക്കറിയാം, പറശ്ശിനിക്കടവ്. ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അണ്ടർ ദി ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോളിലാണ് അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്താണ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ്. രാജ്യത്തുള്ള 14 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരെണ്ണമാണത് ഏത്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ ജൂനിയർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നാലാമത്തെ കേസ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ്. അതായത് വൺ ഓഫ് ദി നോട്ടബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് ദി പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് which not only highlights the achievement of the cooperatives but also set the direction for the future growth of the cooperative movement in India. For this purpose, the Cooperative Congress is the mega event of the cooperative movement which review the trends of the movement and provide the future projections. ഇതാണ് എല്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ്. ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടേഴ്സിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോളിസി പ്രോഗ്രാംസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചകൾ നടത്തി തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു മെഗാ ഇവൻ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ്, നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ദെൻ NCUIൻ്റെ അണ്ടറിൽ ദെൻ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് പബ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്. നമുക്കറിയാം വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദി സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോപ്പറേറ്റീവ് വീക്ക് എല്ലാം നമുക്കറിയാം. എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 14 മുതൽ 20 വരെ എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് വീക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? പബ്ലിസിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഐ നോട്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റിലേഷൻ വിത്ത് ദ ജനറൽ പബ്ലിക്, അല്ലെങ്കിൽ ടു ഓർഗനൈസസ് വേരിയസ് കോൺഫറൻസസ്, സെമിനാർസ്
regarding the various regarding the various topics of the corporations. നമുക്കറിയാതെ പിന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് വീക്ക് സെലിബ്രേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് പബ്ലിക് കോൺഫറൻസസ്, സെമിനാർസ്, ഇതിന് വേണ്ടി ഇൻ ഓർഡർ ടു spread the principles as well as to make awareness in the mind of the general public. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിസിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ്, പബ്ലിക് റിലേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, NCUI കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പബ്ലിക്കേഷൻസ്. നമുക്കറിയാം NCUI 2 ജേണൽസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മന്ത്ലി ജേണലാണ്, ദി കോർപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് അതിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ദി കോർപ്പറേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മന്ത്ലി journal based on the various topics of issues relating to articles, features, interviews, successful stories, report, അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മന്ത്ലി പബ്ലിക്കേഷനാണ് ദി കോർപ്പറേറ്റർ എന്നത് NCUIയുടെ. അതുകൂടാതെ ഒരു ക്വാർട്ടർലി പബ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടെയുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ എന്ന പേര് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജേണൽ ക്വാർട്ടർലി ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള 2 പബ്ലിക്കേഷൻസ് NCUI കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് റിലേഷൻസ്. നമുക്കറിയാം അതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ്, ICA പോലെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻസ്, കൊളാബറേഷൻസ് നടത്തുന്നതാണ് NCUI ആണ്. നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് കൊളാബറേഷൻ ICA ആയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ UNO, FAO, ILO അങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസുമായിട്ടുള്ള കൊളാബറേഷൻസ് അണ്ടർടേക്കൻ ചെയ്യുന്നത് ICUI ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷനിങ് ആണ് ആര് നടത്തുന്നത്, നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അണ്ടർടേക്കൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ.